నమస్తే, నేను మీ హరిత. ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్ శ్రీనగర్ కాలనీలోని క్వీన్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కి వచ్చాను. సంపద కంటే చదువు చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే సంపదను మనం కాపాడుకోవాలి, చదువు మనల్ని కాపాడుతుంది. చదువుకున్న ఇంపార్టెన్స్ అది. ప్రతి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు బాగా చదువుకొని ప్రయోజకులు అవ్వాలి అని కోరుకుంటారు. స్కూల్లో జాయిన్ చేసే విషయంలో 1కి 10 సార్లు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఇంకోటి, ఫీ కూడా తమ బడ్జెట్ కు అందుబాటులో ఉండాలని కోరుకుంటారు. అందుకే క్వీన్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కి వచ్చాను. క్వాలిటీ విద్యతో పాటు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కూడా ఉంటుంది ఫీ. అన్ని రకాల యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఒకసారి లోపలికి వెళ్దాం. Good morning everyone, my name is Radha from 10th standard. I am here to say about pledge. We will sing everyday pledge in assembly because pledge says what all the duties and responsibilities we have as a citizen of a country. Pledge is the oath or the promise that we make to our country, and pledge says that we are the important citizen of our country. Thank you. Jai Hind. My name is Bhavya. I'm studying in 8th standard. As we are responsible citizen of country India, we have to follow some rules and regulations. Pledge is a best example of that. Pledge shows that everyone are our brothers and sisters. It has some customary rules, and also we have to follow everything we are promising in pledge. Pledge is a very important and small thing given by our Constitution of India. It seems to be a small thing, but it gives responsibilities of our country. Any political leader or minister, when comes into post, first thing they do is pledge. It is a powerful mantra in India. Army, Navy and Air Force, they work very hard for our Indian country. First they will read a pledge to get a confidence and power to work hard. The country, it gives a very peace and powerness, and it is very dutiness. Thank you. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha. Good morning, I'm Swapna. I'm class teacher of PP1 in Queens International School. Actually, I'm happy to choose this profession as a teacher. And చిన్న పిల్లలకి హ్యాండిల్ చేయడం అంటే చాలా కష్టం. అయినా కూడా మేము దాన్ని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళని డీల్ చేస్తూ, వాళ్ళతో ఎంజాయ్ చేస్తూ, హ్యాపీగా వాళ్ళకి ఆడుతూ పాడుతూ టీచ్ చేస్తాము. ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళ స్టార్టింగ్ మైల్ స్టోన్. వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో మంచిగా సక్సీడ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ హ్యాపీ అయ్యే పర్సన్స్ మేమే. ఎందుకంటే వాళ్ళ జర్నీ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వీ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఇన్ దట్ మూమెంట్. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you want. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Above the ground is called as the shoot system. So like that, the plant will grow once the seed is germinated. టెక్నాలజీ పరంగా క్వీన్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ముందుందని చెప్పొచ్చు. సైన్స్ టీచర్తో మనం మాట్లాడదాం. ఒక క్లాస్ రూమ్లో నేనున్నాను. మ్యామ్, మీ పేరు? మంజు గారు. కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ క్లాసెస్ అంటున్నారు క్వీన్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో. అంటే ఎలా చెప్తారు మీరు అవి? So whatever we are explaining, first we will explain generally whatever are there. After completion of that, we will show 3D models in the TV. So then they will understand clearly by that. Full concept, whatever the lessons are there in the textbook, so that after the explanation and all, we'll show the concept like this to the children. Then each and everything, by seeing of that model, clearly they are understanding what are there in that lesson. Okay. So అంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది, దాంట్లో వచ్చేస్తుంది ప్రతి ఒక్కటి through the video. విజువల్ రూపంలో చూస్తూ చెప్పడం వల్ల పిల్లలకి ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. ప్రతి క్లాస్ లో చూస్తున్నాను ఒక టీవీ ఉంది. దీని పర్పస్ ఏంటి మెయిన్? ఇంతకుముందు మనకి విజువలైజేషన్ ఏమీ ఉండేది కాదండి. మనం అంతా ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ ఉండేది. డైరెక్ట్ విజువల్స్ ఉంటే ప్రతిదీ ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుందని పిల్లలకి తెలిసి తొందరగా వాళ్ళ మైండ్లోకి లెసన్ అయినా కానీ కాన్సెప్ట్ కానీ తొందరగా బ్రెయిన్లోకి వెళ్తాయండి. మనం ఏదైనా అడిగినా వాళ్ళు ఓన్గా థింక్ చేసి వెంటనే ఆన్సర్ చెప్పడానికి ఉంటుంది. బుక్కిష్ రీడింగ్ కన్నా విజువల్ చూడడం వల్ల మైండ్లో తొందరగా ఇన్ఫర్మేషన్ అది వెళ్ళి వాళ్ళు ఓన్గా డిస్క్రైబింగ్ స్కిల్స్ అవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి.
వాళ్ళు ఓన్గా రైట్ చేయడం కానీ ఆలోచించి ఆన్సర్ చేయడం కానీ. మనం క్వశ్చన్ అడిగితే బట్టి పట్టి చెప్పేస్తాం, ఇప్పుడు అది అవసరం లేదు. అది చూసి అన్ని క్లాసెస్ వింటారు, వీడియోస్ చూస్తారు కాబట్టి విజువలైజింగ్ స్కిల్స్ అవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ఇమాజినరీ స్కిల్స్ మనం విన్నదానికంటే చూసింది ఇంకా ఎక్కువ గుర్తుంది. 100% గుర్తుండిపోతుంది. మనం ఏదైనా చిన్నప్పుడు చూసామనుకోండి, అది మనకి ఎప్పుడూ అలాగే ఉండి అలా ఉంటే బాగుంటుంది, అదే బాగుంది అని అనుకుంటాం. చూస్తే ఈ లెసన్ ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఇప్పుడు డొమెస్టిక్ యానిమల్స్, వైల్డ్ యానిమల్స్ అంటే మనం బయట కవ్వు షీప్నే చూపించగలం, మిగతావి ఏవి చూడలేము. కోళ్ళు అంటే కొన్నే చూపిస్తాం, ఇక్కడ హార్స్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ తక్కువ కనబడతాయి సిటీస్లో. వీళ్ళకి ఇలా చూపిస్తే ఇది హార్సా, ఇది క్యామిలా. కొంతమంది పిల్లలు అడిగారు క్యామిల్ ఎలా ఉంటుంది మేడం, ఇక్కడ చూపిస్తే ఇది ఇలా ఉంటుందా, నేను ఇది హార్స్ అనుకున్నానండి అని. వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ కూడా తెలుస్తుంది, ప్రతిదాన్ని ఈజీగా డిఫరెన్షియేట్ చేయగలుగుతారు. Today's concept what we are going to discuss is about conservation of energy, conversion of one form of energy into other form. ఫస్ట్ మనము ఈ వృత్తిలో ఉన్నదానికి కారణం ఏంటంటే మనం పిల్లల్ని ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. మనం సబ్జెక్ట్ చెప్పేది సెకండరీ, ప్రైమరీ థింగ్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు స్టడీ ఏ చైల్డ్ ఎట్ ఫస్ట్. అంటే ఆయన సైకాలజికల్గా పిల్లడు ఏ రకంగా అయితే వింటాడు అనేది మనకు అర్థమైనట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మనం వాళ్ళ పద్ధతులకు అనుసరించి మనం బోధించినట్లయితే ఏ పిల్లడైనా వినడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు, వింటాడు, కాస్త కూస్తనే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది, మనం చెప్పిన దానికి సార్థకత ఉంటుంది. సో నేను ఫాలో అయ్యే ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటంటే వాళ్ళని ఏ రకంగా చెప్తే వాళ్ళు వింటర్ అనేది చూసి ఆడియో కానివ్వండి, వీడియో విజువల్ క్లాసెస్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ అదే రకంగా వాళ్ళ లెవెల్లో మనం చెప్పగలిగినట్లయితే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు, వింటర్ క్లాసెస్ మనకు రిజల్ట్ కూడా దానికి తగ్గట్టు ఉంటుంది. అదే నా ప్రణాళిక. అంటే మ్యాథ్స్, సైన్స్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? మెయిన్ గా పిల్లలకు కొందరు పూర్ ఉంటారు, కొందరు షార్ప్ ఉంటారు, అంటే అందరికీ ఒకేలాగా చెప్తే అర్థం కాదు కదా. సో ఆ రకంగా ఉన్నప్పుడు మేడం మనం ఏ పిల్లాడిని కూడా ఆ భేదం అనేది మొదటిగా చూపించకూడదు. ఎందుకంటే వెన్ వీ థింక్ దట్ 3 డిఫరెంట్ కేటగిరీ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ దే, వాళ్ళకు మనం ముందు వాళ్ళలో కలగజేయాల్సినటువంటి ఆలోచన ఏంటంటే మనం అంతా సమానం, నేను తక్కువ నేను ఎక్కువ అని మనమే వాళ్ళని వేరు చేసినట్టు వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా నిజంగా నేను అదే కేటగిరీ అని వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోతారు. అలా కాకుండా ఆ భేదాన్ని మనం తొలగించి అందరినీ ఒకే రకంగా ట్రీట్ చేసి అందరికీ భగవంతుడు ఒకే రకమైన జ్ఞానం ఇచ్చిండు. వినియోగించే పద్ధతి మారటం వల్ల మనుషులు మారుతున్నారు కానీ అందులో ఏ తేడా లేదు. కాబట్టి అందరూ పిల్లలు ఒకటే, అందరూ ఒకటే మేడం. కాదంటే విధానంలో చెప్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా అందరూ అదే స్టూడెంట్స్ అవుతారు. 100%. కాబట్టి మనం వాళ్ళను ఆ కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి మొదటగా. మేబీ ఇట్ మే టేక్ టైం, అది కొంచెం టైం తీసుకున్నా కానీ వాళ్ళలో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఏం అర్థం అవుతుందో, నేను కూడా అందరితో సమానం, నేను వినగలను అని ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాడు వర్క్ చేస్తాడు. మేబీ కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకోవచ్చు మిగతా పిల్లల కంటే, కానీ ఆయన రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ స్కూల్లో మీరు 15 ఇయర్స్గా ఉన్నారు, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి. ఈ స్కూల్కి experience, main thing madam, management support. Particular school, every school we feel nervous, but here I find homely atmosphere, support of our chairman sir Mr. Ramlingam garu and the management, everyone, and also my colleagues. So once we find comfortable and homely atmosphere, obviously our interest will be there to continue. And one more thing, the students show lot of interest. We are lucky to have very creative students now. Automatically our interest in teaching them in other way. So other way ante enti ela cheptaru? Creative way, like not something out of the books, from their own experience. Like it is said that a school is a second house for a student, a teacher is a second mother. So I can give you an example that here in this school we teachers sit along with the children and have our lunch, where you will not find in any other schools. ఉండదలా. Yes. ఓకే, మీరు పిల్లలతో పాటు కలిసి భోజనం చేస్తారు. మీరు చూడండి, ఏ మదర్ అయినా ఎవరైనా టిఫిన్ ప్యాక్ చేయొచ్చు మార్నింగ్ పిల్లలది, కానీ ఈవినింగ్ మాత్రం మదరే చెక్ చేస్తుంది ఏ ఫ్యామిలీ తిన్నారా లేదా, నా పిల్లలు తిన్నారా లేదా, ఆ టెన్షన్ ఒకటి. మదర్ విల్ చెక్ ద టిఫిన్. ఇక్కడ మేము కూర్చొని వాళ్ళ మదర్ లాగా వాళ్ళు కూడా మాతో తింటారు, ఒక ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది మదర్లీ. బికాస్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ వెరీ కాంపిటేటివ్. వాట్ ఆల్ దే ఆర్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద బుక్స్, ఫ్రమ్ ద బుక్స్ ఈజ్ నాట్ ఇనఫ్. యూ ఫైండ్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్. Once they step out of the 10th class, out of the school, there are even for admissions many competitive exams. We have to make them ready. And ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాక వాళ్ళు ఏ ఎగ్జామ్ అయినా రాయగలిగే వాళ్ళని మీరు తయారు చేస్తున్నారు. Yes ma'am. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, చాలా so బాగా much, చెప్పారు. Thank you. మీ స్టూడెంట్స్ మీ గురించి బాగా చెప్తున్నారు. ఫేవరెట్ టీచర్ అని, సైన్స్ బయాలజీ చెప్తారు కదా ఇక్కడ.
అంటే ఏ విధంగా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నారు? ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ బేస్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం మేడం. ఎగ్జాంపుల్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వాళ్ళ లైఫ్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్, వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయ్యేలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. దెన్ ఈజీలీ దే విల్ అండర్స్టాండ్ విత్ దట్ యాక్షన్స్, బేసికల్లీ బై ద డయాగ్రామ్స్ ఐ విల్ షో దెమ్. అప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకా ఈజీగా అర్థమైంది. మీరు టీచ్ చేస్తుంటే చూసాను డిజిటల్ దాన్ని యూజ్ చేసి చెప్తున్నారు. అంటే దాని పర్పస్ ఏంటి మెయిన్ గా? మనం మామూలుగా ఊరికనే వాళ్ళకి చెప్తుంటే థియరం లాగే అర్థమైపోయింది. థియరీ ఇంతే అన్నట్టుగా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నది మనం చెప్పినట్టే వాళ్ళకి అర్థమైంది. దాన్ని కాకుండా ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించి, అదే కాకుండా వాళ్ళు ఎట్లాగో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఫోన్, వాళ్ళు వాడేదానికంటే ముందే మనం ఇక్కడ దీంట్లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 3D మోడల్స్ కానీ ఇండివిజువల్గా ఏవైతే పిక్చర్స్ ఇచ్చారో అట్లాంటివి చూపిస్తాం. దెన్ వాళ్ళకి ఇంకా క్లియర్గా అర్థమైంది అనమాట. అది చూసిన తర్వాత దీంట్లో మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండే చూపించేదానికంటే అట్లా స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నారు చదువులో ఇక్కడ అంటే స్ట్రెస్ అనేది ఉండదు అని. స్ట్రెస్ లేకుండా ఎలా చెప్తున్నారండి? కంపల్షన్ అన్నట్టుగా కాదు మేడం. అంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి వాళ్ళు చదువుకునేలాగా చేస్తాం, కానీ వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఇది వాళ్ళు ఏదో అదే ఇంకా చేయాలి బర్డెన్ లాగా ఫీల్ అయ్యే అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ టీచర్స్ క్రియేట్ చేయరు. రిజల్ట్ రాదు కదా. మరి మేము చూపించే వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే కన్వర్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఇది మీరు బర్డెన్గా ఫీల్ అయ్యి చేసేలా కాకుండా వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్తో చేసేలాగా టీచర్స్ విల్ క్రియేట్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్. దానివల్ల వాళ్ళకే ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి ఈరోజు ఇట్లా చేసాం కదా అప్రిషియేషన్ ఇవ్వడము, చిన్న స్టార్స్, ఇప్పుడు ప్రైమరీ ప్రీ ప్రైమరీ వాళ్ళకి స్టార్స్ అట్లాంటివి ఇస్తారు. మామూలు మిడిల్ స్కూల్స్ వాళ్ళకి మనం మామూలుగా అప్రిషియేషన్ లాగా ఒక సెంటెన్స్ వాళ్ళకి రాసి ఇవ్వడము, హై స్కూల్ వాళ్ళకి క్లాప్స్ అట్లా నిల్చోబెట్టి వాళ్ళకి అట్లా చెప్పించడము. దెన్ దిల్ గెట్ ఈరోజు ఇంట్రెస్ట్ చూపించేలాగా తయారు చేస్తారు. కంప్యూటర్స్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఏం చెప్తారు? అంటే కంప్యూటర్ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుత జనరేషన్లో ఏ వర్క్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలని కంప్యూటర్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ చదువు కానీ జాబ్ పర్పస్ కానీ ఆఫీసెస్లో కానీ ఎక్కడైనా కంప్యూటర్ వల్ల చాలా ఉన్నాయన్నమాట. అంటే కంప్యూటర్ లేకపోతే ఏ వర్క్ జరగదు అన్నట్లు లైఫ్లో ఉంది. ఈవెన్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ మిగిలిన చిల్డ్రన్స్ కానీ ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చింది కదా. ఏఐ అన్నది ఏంటంటే కన్నా హ్యూమన్స్ విత్ ఏఐ అనమాట. ఆ ఏఐ ద్వారా వర్క్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా రావడం, స్కూల్స్లలో కూడా ల్యాబ్కి తీసుకెళ్ళడం, పిల్లల్ని వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేలాగా చెప్పడం అనమాట. ప్రోగ్రామ్స్ చేపిస్తే వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉండడం, ఓకే మేము వస్తాం ల్యాబ్కి మేము చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, చిన్నపిల్లలకు టక్స్ పెయింట్ ఉంది, ఆ టక్స్ పెయింట్ అంటే ఎలా డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాలి, ఎలా కలరింగ్ చేయాలి ఏంటి అన్నది. ఇంకా 5th పిల్లలకి HTML, తర్వాత జీమెయిల్ క్రియేషన్ ఎలా చేయాలి ఏంటి, ఎలా అకౌంట్ బేసిక్ గా ఏం అవసరమో అది ఇక్కడ స్కూల్లో బేసిక్స్ ఏ క్లాస్ నుంచి ఉంటుంది? ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 8th క్లాస్ వరకు ఉంటుంది మేడం. ఫస్ట్ పిల్లలకి వచ్చేసి టచ్ పెయింట్ అవి ఉంటాయి. సెకండ్ క్లాస్కి వచ్చేసి జీ కంప్రెస్ అలా ఉంటుంది. థర్డ్ క్లాస్ వచ్చేసి స్క్రాచ్ జూనియర్. ఫోర్త్ వాళ్ళకి MS Excel, MS Office, పవర్ పాయింట్ ఉంటుంది. మోర్ డేటా ఒకటి కంప్యూటర్ కి సంబంధించి ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు కంపల్సరీ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. పిల్లలు ఇంకా ఇంగ్లీష్ కంటే తెలుగు చాలా హార్డ్గా ఫీల్ అవుతారు కదా. ఇంగ్లీష్ చాలా ఈజీగా నేర్చుకుంటున్నారు కదా, తెలుగు అంటే చాలా భయపడిపోతున్నారు. వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా తెలుగును మీరు ఎలా చెప్తారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? మామూలుగా పిల్లలకి ఏంటంటే వేరే సబ్జెక్టులు అనగానే ఇప్పుడు సైన్స్ అనుకోండి, మ్యాథ్స్ అనుకోండి, పిల్లలు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు మేడం. లాంగ్వేజెస్ వరకు వచ్చే వరకు ఏంటంటే కొంచెం బోర్గా ఫీల్ అవుతారు ఆ తెలుగు అని. మిగతా ముఖ్యంగా ఏంటంటే తెలుగులో మేడం ఓన్లీ తెలుగు సబ్జెక్టే ఉంటుంది కదా. వేరేవి అనుకోండి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది, సైన్స్ అనుకోండి, సోషల్ అనుకోండి, చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతున్నారు కాబట్టి సేమ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. తెలుగు వచ్చేసే వరకు కొంచెం హార్డ్గా ఫీల్ అవుతారు కదా. సో ఏంటంటే వాళ్ళకి లెసన్ చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రీతిలో మేడం ఒక సాంగ్ లాగా మనకి తెలుగులో ఏంటంటే ఛాన్స్ ఉంటుంది. పద్యాలు కూడా సాంగ్ రూపంలో పాడడానికి, లెసన్ని కూడా స్టోరీ రూపంలో చెప్పడానికి, ఆ విధంగా పిల్లలకి అనేది కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఆ విధంగా నేను చెప్తాను మేడం. ఒత్తులు, హల్లులు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఉంటాయి. అవన్నీ ఎలా నేర్పిస్తారు వాళ్ళకి అర్థమైతే? ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను మేడం వాళ్ళకి. ఇట్లా ప్రొనౌన్స్ చేపించి ఇలా రాయాలి అలా అని ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను. లెసన్స్ కూడా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధిలో సాంగ్ రూపంలో కానీ అలా. ఎక్కువ స్టోరీస్ ఇష్టపడతారు మేడం పిల్లలు. కొంతమంది ఏమో విని నేర్చుకుంటారు, కొంతమంది ఏమో చూసి నేర్చుకుంటారు. విత్ యాక్షన్స్ తో స్టోరీ చెప్పడం, చిన్న పిల్లలకి అయితే విత్ యాక్షన్స్ తో చెప్పడం కానీ అలా నేర్పిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. నాతో పాటు ఉన్నారు ఇంగ్లీష్ అండ్ సోషల్ బోధిస్తారు తను. సోఫియా, స్కూల్ గురించి ఏం చెప్తారు, మీ సబ్జెక్ట్స్ గురించి చెప్పండి. My subjects are English and social actually. I actually teach grammar to them first so that they can understand the vocabulary first. And in social, I'll be teaching them the GK, general knowledge first, and the states and capitals, union territories, whatever all there. Not just the union territories, along with that the capitals of the union territories also. ఏ క్లాసెస్ కి చెప్తుంటారు? 6th to 8th.
నా పేరు సుష్మా అండి. మా పిల్లలు, మా అమ్మాయి అబ్బాయి ఇదే స్కూల్లో చదువుకుంటున్నారు. మా అమ్మాయిని 3rd క్లాస్లో జాయిన్ చేశాము. మా బాబు నర్సరీ నుంచి కూడా ఇదే స్కూల్లో కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. చదువుతో పాటు ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అవన్నీ బాగా నచ్చాయి. విత్ అఫోర్డబుల్ ట్యూషన్ ఫీజు. ఒక పిల్లలు ఎదుగుదలకి ఏవేవి అవసరం అవుతాయో అదర్ దాన్ స్టడీస్, పెయింటింగ్ కానివ్వండి, డ్రాయింగ్ కానివ్వండి, ఏదైనా సరే అన్ని, యోగా మెయిన్ థింగ్, యోగా, మెడిటేషన్, ప్రేయర్, ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ టైంలో, ఎవ్రీ వీక్ స్పోర్ట్స్ కూడా ఉంటాయండి ఇక్కడ. మా పిల్లలు కంప్లీట్ ఎదుగుదలకి నేనైతే ఈ స్కూల్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేసిందని నమ్ముతాను. మరి ముఖ్యంగా రామలింగం సార్ అండ్ స్టాఫ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను తప్పకుండా చెప్పాల్సింది విక్టర్ అంకుల్. ఆయన వాచ్మెన్గా పనిచేస్తారు. చాలా పిల్లల్ని చాలా కేరింగ్గా చూసుకుంటారు. ఎలాంటి రిమార్క్ లేకుండా మీ పిల్లల్ని హాయిగా వదిలేయచ్చు. హోంవర్క్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి. మళ్ళీ మేము వచ్చి ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి చెప్పాలి అంటే పెద్దగా హోంవర్క్స్ ఏమి ఇవ్వరు, సింపుల్గానే ఇస్తారు. సో వాళ్ళ ఓవరాల్ ఎదుగుదలకి మీకు చేర్పించాలి అనుకుంటే క్వీన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ ది బెస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని అయితే నేను చెప్తాను. నేను నిజంగా చెప్తాను మనస్ఫూర్తిగా. ఇది నేను ఫస్ట్ నుంచి చేయలేదు, వేరే స్కూల్ చదువుతుంది. తర్వాత 4th చిన్న బ్యాండ్ జాయిన్ చేసిన, తర్వాత పెద్ద అభినయ్ 6th. కానీ చాలా మార్పు వచ్చింది ఆ స్కూల్ కేసు. నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా చెప్తాను. ఇది అంటే బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యారు, బాగా ఇంప్రూవ్ అయినరు. అంటే నాకు నచ్చింది. మంచిగా కొంచెం ఇంగ్లీష్లో కూడా మాట్లాడుతున్నారు, హిందీ మాట్లాడుతున్నారు. మంచిగా అంటే పిల్లలకి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది పేరెంట్స్కి. నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను. ఇది ఒట్టే అని కాదు, నిజంగా మస్తు చేంజ్ వచ్చింది. అంటే వేరే స్కూల్ నుండి దీంట్లో జాయిన్ చేశారు. దాంట్లో కొంచెం డల్ గా ఉండే, దీంట్లో చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యారు. మస్తు ఇంప్రూవ్ అయింది. ఇంకా మా చిన్న అబ్బాయి క్లాస్ ఫస్ట్ కూడా. ఓ గ్రేట్. అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా అడ్మిషన్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ జాయిన్ చేయాలి అనుకునే పేరెంట్స్ కి మీరు ఏం చెప్తారు? నేను చెప్తున్నా, మనస్ఫూర్తి హ్యాపీగా జాయిన్ చేయొచ్చు. స్టడీ పరంగా అయితే మంచిగా ఇంప్రూవ్ అవుతారు. మంచిగా ఉంది. అందరూ వీళ్ళనే కాదు, వేరే పిల్లల్ని కూడా, మా చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలు కూడా, మా పిల్లల్ని జాయిన్ చేసిన తర్వాత కూడా 2 జాయిన్ చేసిండ్రు. మిగతా యాక్టివిటీస్ కూడా బాగుంటాయి. అన్ని డాన్సులు, ఆటలు అన్నీ చేపిస్తారు మేడం పిల్లలకి. మీ పిల్లలు చదువుతున్నారా ఇక్కడ? ఏ క్లాస్? ఒక బాబు ఇప్పుడు ఫస్ట్కి వచ్చాడు మేడం, PP2 నుంచి. పాప 2nd నుంచి 3rdకి వచ్చి. ఎలా ఉంది పిల్లలు ఇంప్రూవ్మెంట్? ఎలా ఉంది స్టడీ? ఎలా ఉంది? మా పాప అసలు జాయిన్ అవడమే ఇక్కడ మ్యామ్. సో బేసిక్స్ కానీ, యాక్టివిటీస్ కానీ అన్ని యాక్టివిటీ లెర్నింగ్ ఉంటుంది మ్యామ్ ఇక్కడ. ప్లస్ రెస్పెక్ట్ బాగుంటుంది మ్యామ్. మా బాబు ఇప్పటికి కూడా లేచి ఫస్ట్ పొద్దున్నే నాకు మా హస్బెండ్కి కాళ్ళకు మొక్కుతాడు. ఓకే గ్రేట్. అది నేర్పిస్తారు ఇక్కడ. అంటే ఫస్ట్ చదువు కంటే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అవును. ట్రెడిషన్ కానీ ఏదైనా అన్ని ఫెస్టివల్స్ ఇక్కడ సెలబ్రేట్ చేస్తారు. చిన్న పిల్లలు కదా, వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ స్టడీ? అన్ని స్కూల్స్లో కంపేర్ చేస్తే అన్ని స్కూల్స్ ఆప్ చేసుకోమంటారు. ఒకటి కరాటీ అన్నా, డాన్స్ అన్నా, ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చూస్ చేసుకోమంటారు. కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు మ్యామ్, అన్ని యాక్టివిటీస్ అందరికి ఉంటాయి. ఏం చదువుతున్నారు ఇక్కడ మీ పిల్లలు? పాప 7th క్లాస్, బాబు వచ్చేసి 3rd క్లాస్. బాబును ఫస్ట్ నుంచి ఇక్కడే చదివిస్తున్నారు? బాబు నర్సరీ నుండి ఇక్కడే చదువుతున్నారు. ఎలా ఉంది ఈ 7 years గా మీరు ఈ స్కూల్ ని చూస్తున్నారు కదా, మీ పిల్లలు చదువుతున్నారు, ఎలా అనిపిస్తుంది? ఫస్ట్ మేము ఏం చేసినామంటే బయట కూడా ఎంక్వైరీ చేసినాం అనమాట. అన్నీ చూస్తే సో ఇక్కడ కొంచెం ఫీజులు తక్కువ. ఫస్ట్ ICSE సిలబస్ ఉండే, ICSE సిలబస్ విత్ ICSE సిలబస్ దట్ మచ్ కాస్ట్ అంటే చాలా గుడ్ అనమాట. ఈ స్కూల్ ద బెస్ట్ స్కూల్ అనమాట. ఇంకొకటి ఏంటంటే చైర్మన్ సార్, మనకి ఏ ఇష్యూ వచ్చినా సరే ఫస్ట్ ఇక్కడ బయట ఏ స్కూల్లో చూసినా సరే ప్రిన్సిపల్ నెంబర్ ఇస్తారు, ఒకవేళ స్టూడెంట్స్కి ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా ఏదో వచ్చినా సరే. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మన డైరెక్ట్ చైర్మన్ సార్కే కాల్ చేయొచ్చు. ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నా సరే, కంప్లైంట్ అయినా సరే, మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా ఏదైనా సరే డైరెక్ట్ చైర్మన్ సార్ కాల్ చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు అనమాట. బయట స్కూల్స్లలో ఓన్లీ స్టడీ ఏమంటారు, మెంటల్ ప్రెషర్ పెడతారు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని యాక్టివిటీస్, డ్యాన్స్, సింగింగ్, జిమ్ ఉంది, అన్ని చాలా అంటే డాన్సింగ్ అన్ని ఉన్నాయి అనమాట ఇక్కడ. ప్రతి ఒక్కటి ఉంది. అలా అని ఫీ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారా? అట్లా ఏం లేదండి. అంటే బడ్జెట్ చూసుకుంటాం. స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలంటే స్టడీ ఇంపార్టెంట్, అట్ ద సేమ్ టైం బడ్జెట్ మనకు అందుబాటులో అన్ని ఉండాలి, అన్ని కరెక్ట్ గా ఉండాలి. ఓకే, బడ్జెట్ మీకు అందుబాటులో ఉంది. మీరు అనుకున్న పిల్లలకు మీరు అనుకున్న క్వాలిటీ స్టడీ ఇక్కడ ఉంది, అన్ని రకాల యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్. I love my school because it's where I learn, grow and make lifelong friendship. The teachers are very supportive and make us to reach our goals. My goals as a student are, it could be either academic goals such as grades, involving in researches or participating in researches. For me, my school is more than simply an educational institution, a family of wonderful friends, outstanding teachers and beautiful school memories. క్వీన్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, స్టడీ ఎలా ఉంటుంది, టీచర్స్ ఎలా ఉన్నారు, అండ్ పేరెంట్స్ ఏమంటున్నారు, స్టూడెంట్స్ ఏమంటున్నారు, ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం కదా. ఇక మెయిన్గా చైర్మన్ గారి దగ్గరికి వచ్చాను నేను. చైర్మన్ రామలింగం గారు నాతో పాటు ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. సార్ నమస్తే.
స్కూల్ గురించి, క్వీన్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ గురించి పేరెంట్స్ చాలా బాగా చెప్తున్నారు. చాలా స్టడీ బాగుంది, బడ్జెట్ కూడా అంటే ఫీ కూడా వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉంది, అన్ని రకాల యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, బాగుంది అని చెప్తున్నారు. మీ స్కూల్ గురించి మీరేం చెప్తారు? ఫస్ట్ సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. 2009 విద్యా సంవత్సరంలో క్వీన్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ శ్రీనగర్ కాలనీ బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. పోసాని రాణి గారు ఫౌండర్గా ఉన్న క్వీన్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ 60 మందితో స్టార్ట్ చేసాము. స్టార్టింగ్ అంచెంచెలుగా 550 మంది స్ట్రెంత్ రావడం జరిగింది. ఇదంతా కూడా మౌత్ టు మౌత్ క్యాన్వాస్ ద్వారా ఎటువంటి పబ్లిసిటీ కానీ, పాంప్లెట్స్ కానీ, బ్యానర్స్ కానీ ఏ సంవత్సరం కూడా మన స్కూల్లో ఉండవు. ఈ స్ట్రెంత్ అంతా కూడా పిల్లల స్టాండర్డ్స్ యాక్టివిటీ బేస్డ్గా బట్టి విధానంకు స్వస్తి పలికి పిల్లలకు కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇలా యాక్టివిటీస్ బేస్డ్గా విద్యా విధానం చేయడం వల్ల విద్యార్థులకు మంచి ఫౌండేషన్ ఏర్పడింది. దానివల్ల ఈరోజు ఈ స్థితిలో ఉన్నామని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను. ఏ కార్పొరేట్ స్కూల్కి తగ్గకుండా మీ స్కూల్ ఉంది. ఎందుకు ఫీజు నార్మల్గానే ఉంచారు? ఇంకా అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి, అందరూ చదువుకోవాలి. మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు ఎంతైతే ఫీజు బేర్ చేయగలరో అదే ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఉంది. ఎటువంటి అడ్మిషన్ ఫీజు కానీ, డొనేషన్స్ కానీ, టర్మ్ ఫీజు కానీ మనకున్న ఏ బ్రాంచ్లు కూడా లేవమ్మా. ఓన్లీ ట్యూషన్ ఫీజు మాత్రమే ఉంది. అది కూడా 3 టర్మ్స్గా పే చేసుకోవచ్చు. పేరెంట్స్ పైన బర్డన్ లేకుండా అందరూ చదువుకోవాలి, అందరూ ముందుకు రావాలి, ప్రతిభ ఉన్న విద్యార్థులు వెనుకబడకూడదు. ఆ ఉద్దేశంతో అందరినీ ప్రోత్సహిస్తున్నాము. అడ్మిషన్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి కదా, అంటే ఎవరైనా పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఈ స్కూల్లో అంటే రావచ్చా? ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఎంట్రన్స్ ఫీ ఏమన్నా ఉంటుందా? మన స్కూల్ అడ్మిషన్ ఫీజు ఉండదమ్మా, ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కూడా మన స్కూల్ ఉండదు. ఎందుకలా? అందరినీ ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో. ఒకవేళ అంటే ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి ఎంతవరకు నాలెడ్జ్ ఉందనేది ఆ టెస్ట్ ద్వారా తెలుస్తుంది. ఆ నాలెడ్జ్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కదా. అడ్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత టీచర్స్ కనెక్ట్ చేస్తారు టెస్ట్. వాళ్ళ హ్యాండ్ రైటింగ్ కానీ, వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ కానీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల పిల్లల్లో భయం ఏర్పడుతుంది. దానివల్ల పేరెంట్స్ డిసప్పాయింట్ అయ్యి, పిల్లలు డిసప్పాయింట్ అయ్యి నేను ఫెయిల్ అయినాను, ఆ స్కూల్లో బాగాలేదు, ఈ స్కూల్లో బాగాలేదు, నాకు నాలెడ్జ్ లేదు, డిసప్పాయింట్ కావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. అంటే ముందు పిల్లల్ని తీసుకుంటారు, అడ్మిషన్ తీసుకున్నాక వాళ్ళు దేంట్లో వాళ్ళకు నాలెడ్జ్ తక్కువ ఉందో దాంట్లో మీరు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసి చూపిస్తారు. నేను ఒక పేరెంట్తో మాట్లాడినా, అంటే అంతకు ముందు స్కూల్లో చాలా డల్గా ఉండే మా పిల్లాడు వచ్చిన 1 ఇయర్లోనే క్లాస్ ఫస్ట్ రాగలిగాడు అంటే ఎలా చేయగలుగుతున్నారు? పర్సనల్ కేర్ మొత్తం 7 సబ్జెక్ట్స్లో కానీ 6 సబ్జెక్ట్స్లో కానీ ఏ సబ్జెక్ట్లో అబ్బాయి డల్గా ఉన్నాడు దాన్ని ఎక్కువ బేస్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రా క్లాసులు తీసుకొని టెక్నాలజీ పరంగా కూడా క్వీన్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఫస్ట్ వరుసలో ఉందని చెప్పొచ్చు. స్టార్టింగ్ మామూలు బోర్డ్స్ ఉండేటివమ్మా, ప్లేవుడ్ బోర్డ్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ప్రతి టీవీలో ప్రతి రూమ్లో కూడా డిజిటల్ బోర్డ్స్, డిజిటల్ టీవీ పెట్టాము. అదేవిధంగా డిజిటల్ బోర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్రతి టీచర్కు ట్యాబ్స్ ఇచ్చాము. అంటే మన కాలానికి అనుగుణంగా అప్డేట్ అవుతూ పిల్లలను ఇంకా మంచి నాలెడ్జ్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. సో పేరెంట్స్ ఎవరైనా పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేయొచ్చు. హ్యాపీగా అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. You will find creativity. Our talent is infinity.